ओम शांति। भाग्य विधाता मंगलमय कल्याणकारी भोलानाथ निराकार शिव बाबांकर भाग्यशाली आत्मिक संतान मानंकु शुभ सकाळर शुभ अभिनंदन, सुस्वागतम, सुप्रभात। प्रत्येक व्यक्ति निजर कर्म अनुजाई भाग्यशाली बा भाग्यहीन होइथांती, यह समस्ते जानिछंती। सुकर्म द्वारा भाग्यशाली हेबा सहित निरोगी शरीर मध्य प्राप्त होइथाए। आउ कुकर्म द्वारा ही मनुष्य निज गोड़े निजे कुराड़ी मारी थांती, अर्थात दुर्भाग्यशाली होई जाइथांती। तेबे अनेक क्षेत्र रे देखा जाए कि सुकर्म करी मध्य मनुष्य भाग्यशाली होई नथांती। एहार कारण हेउछि पूर्व जन्मर गच्छित थिबा कर्म फल। गोटे छोटिया कहानीटिए मने पड़े। गोटे अंचल रे जणे जमीदार थिले। से दयाशील मधुरभाषी सहित न्यायवंत मध्य थिले। तांकर उत्तराधिकारी केही नथिले, अर्थात तांकर संतान नथिले। तेणु से तांकर कर्मचारी को निजर पिलांक भली देखुथिले। कर्मचारी तांकु भक्ति एवं भय मध्य करुथिले। जेहेतु जमीदार जेतिकी न्यायवंत स्नेही थिले, अन्याय विरुद्ध रे सेतिकी मध्य कठोर हेउथिले। सेथिपाई तांकर जमीदारी ठीक ठाक रे चालुथिला। थरे जमीदार शस्त्रिक तीर्थ रे बाहरिले। तेणु तांकर दुई जण अति विश्वस्त कर्मचारी को तांको जमीदारीर दायित्व समर्पी देले। दुई अंचलर सबु ठीक ठाक चलीथिला। किछि दिन परे प्रथम कर्मचारी जनक धन प्रति आकर्षित होइगले, अर्थात तांकर लोभ आसीगला। दुर्नीति करिबारे लागिले। हेले द्वितीय कर्मचारी यथारीति निजर दायित्व एवं कर्तव्य मने करी सुचारू रूपे निस्वार्थपर भावरे कार्य करी चलिले। अनेक दिनर तीर्थ समाप्त करी जमीदार स्वगृह को प्रत्यावर्तन कले। निज अंचल रे प्रवेश करू करू द्वितीय कर्मचारी दायित्व नैथिबा अंचलवासी जमीदार को भव्य स्वागत करिवा सहित द्वितीय कर्मचारी को भूरी भूरी प्रशंसा मध्य करे। हेले प्रथम कर्मचारी दायित्व नैथिबा अंचलवासी जमीदार को स्वागत जणाइले, मात्र तुरंत सही कर्मचारी विरुद्ध रे अभियोग उपरे अभियोग उपस्थापन करी चलिले। जमीदार समस्तंकु धैर्य देई कहिले, एथर व्यस्त हेबार आउ किछि नाही, सबु किछि ठीक ठाक होई जिवो। ता परदिन जमीदार उभय कर्मचारी को डाकी हिसाब देवाकू कहिले। द्वितीय कर्मचारी सबु ठीक ठाक हिसाब दे चलिले एवं लोक मानंकर भलमंद हानिलाभर हिसाब मध्य उपस्थापित कले। हेले प्रथम कर्मचारी हिसाब ठीक ठाक दे पारिले नाही एवं निजर दुर्नीति को घोड़ेइबाकू जाई अनेक मिथ्यार आश्रय नेले। हेले जमीदार जानिथिले से एपरि निश्चय करिवे। तेणु से अंचलर लोकंकु डकैथिले। समस्त लोकंकु देखि कर्मचारी जनक हड़बड़ई गले। निजर भूल स्वीकार करी जमीदार को क्षमा मागिले। जमीदार कहिले, ठीक अछि, मु तो क्षमा देदेवी, हेले लोकमानंकठु तांको
ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିରେ ତାଙ୍କ ଅର୍ଥ ଆଣିଛ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଫେରସ୍ତ କରିବା ସହିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ଦିଅ ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ଜମିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅବସର ନେଇ ଚାଲିଯାଅ, ନଚେତ୍ ତୁମକୁ ହାଜତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରି ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଚାଲିଗଲା। ଜମିଦାର ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଗୁମାସ୍ତା ରୂପରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ତେଣୁ କର୍ମ ହିଁ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ, ଏହା ବାସ୍ତବ କଥା। କର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ଶୁଦ୍ଧ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା କେବଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରମାତ୍ମା ପିତା ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ପିତା ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁମେମାନେ ଏହି ପାଠଶାଳାକୁ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛ। ତୁମକୁ ନିରାକାର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ରାଜାଙ୍କର ରାଜା ହେବାର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭବିଷ୍ୟ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦୈବୀ ରାଜଧାନୀର ଅଧିକାରୀ ହେବାର ଅଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେହି କେହି ସନ୍ତାନ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବା ଭାଗ୍ୟହୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କର୍ମବନ୍ଧନ ନଥାଏ। କୌଣସି କର୍ମ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିନଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି। ତଥାପି ଯଦି ସେମାନେ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ଏଣେ ତେଣେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ, ଏକମାତ୍ର ବାବା ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇବା ଅର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯେହେତୁ ଯାହାଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବା। ଏକମାତ୍ର ମୋର ମତ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମତ ହିଁ ଏଭଳି ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ମାତା, ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରହିଛି। ଏହି ଶ୍ରୀମତ ଯେପରି ସାକାରିନ୍ ଭଳି ମଧୁର, ଏଥିରେ ସବୁ ରସ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ହିଁ ଭରି ରହିଛି। ଗୀତରେ ଅଛି ନା, ତକଦିର ଜଗାକର ଆଇ ହୁଁ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରି ରାହୁର ଗ୍ରହଣ ଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟାର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଓ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମର ଖାତାକୁ ଚୁକ୍ତ କରି ବିକର୍ମାଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ପୂରା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଭାଗ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଚ୍ଚ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଦରକାର। ଶିବ ବାବା ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି କି ବାହ୍ୟ ମୁଖତାର ରସଗୁଡ଼ିକର ଆକର୍ଷଣର ବନ୍ଧନଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ଭବ। ବାହ୍ୟ ମୁଖତା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାବ, ସ୍ୱଭାବ ବା ହାବଭାବ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବର ବିଚାର, ବ୍ୟକ୍ତ ଭାବର ବିଚାର, ତରଙ୍ଗ, ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିବା, ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତନରେ ରହୁଥିବା, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିବାର ସ୍ଥିତି। ଏହା ବାହାରୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ପ୍ରଥମେ କାଟିଦେବାର ଅଛି। ତେବେ ସଫଳତାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହଜ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସହଜରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ବା ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିବା ବାଲାଙ୍କର ପ୍ରଭାବର ବନ୍ଧନ ଠାରୁ
ମୁକ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ବା ଦୟାଶୀଳ ସେହିମାନେ ହିଁ ତପସ୍ୱୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।